حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ عمل روزانہ 70 بار کرتا ہوں۔ اے میری امت، تم بھی یہ عمل کرنا تاکہ تم پر اور تمہاری اولادوں پر یہ بلائیں خطائیں ٹل جائیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری محشر کے روز مغفرت فرمائے۔ اور وہ عمل یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے۔ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمہاری دلجوئی دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تو راہ میں نبی آخر الزمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم و جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اور اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدوی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حل معوف یعنی درگزر سے اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی ہیبت سے ایک دم خائف ہو کر لرزہ بر اندام ہو گیا اور کانپنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
नालाइन अक़दस का तस्मा टूट गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उस तस्मे को दुरुस्त फरमाने लगे। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे दीजिए, मैं इसको दुरुस्त कर दूंगा। मेरी इस दरख्वास्त पर इरशाद फरमाया कि ये सही है कि तुम इसको ठीक कर दोगे, मगर मैं इसको पसंद नहीं करता कि मैं तुम लोगों पर अपनी बर्तरी और बड़ाई ज़ाहिर करूं। इसी तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी काम में मशगूल देखकर बार बार दरख्वास्त अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुद ये काम ना करें, इस काम को हम लोग अंजाम देंगे। मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही फरमाते कि ये सच है कि तुम लोग मेरा सब काम कर दोगे, मगर मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं तुम लोगों के दरमियान किसी इम्तियाजी शान के साथ रहूं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि अगर कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में कोई सरगोशी की बात करता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त तक अपना सर मुबारक उसके मुंह से अलग न फरमाते जब तक वो कान में कुछ कहता रहता, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मजलिस में कभी भी पांव फैलाकर नहीं बैठते थे, और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आता आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम करने में पहल करते और मुलाकातियों से मुसाफिया फरमाते, और अक्सर औकात अपने पास आने वाले मुलाकातियों के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक बिछा देते और अपनी मसनद भी पेश कर देते, और अपने असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को उनकी कुनैयतों और अच्छे नामों से पुकारते। कभी किसी बात करने वाले की बात को काटते नहीं थे, हर शख्स से खुश रुई के साथ मुस्कुराकर मुलाकात फरमाते। मदीना के खुद्दाम और नौकर चाकर बर्तनों में सुबह को पानी लेकर आते ताकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बर्तनों में दस्ते मुबारक डबो दे और पानी मुतबर्रिक हो जाए। तो सख्त जाड़े के मौसम में भी सुबह को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक के बर्तन में अपना मुकद्दस हाथ डाल दिया करते थे और जाड़े की सर्दी के बावजूद किसी को महरूम नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लिए कोई मखसूस बिस्तर नहीं रखते थे, बल्कि हमेशा इज़वाज मुतहरात के बिस्तरों ही पर आराम फरमाते थे और अपने प्यार और मोहब्बत से हमेशा अपनी मुकद्दस बीवियों रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुश रखते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जिस प्याले में पानी पीकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब प्याला वो पेश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में उसी जगह अपने लब्बे मुबारक लगाकर पानी नोश फरमाते जहां मेरे होंठ लगे होते, और मैं गोश्त से भरी कोई हड्डी अपने दांतों से नोच कर वो हड्डी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उसी जगह से गोश्त को अपने तनावल फरमाते जिस जगह मेरा मुंह लगा होता। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत की है कि एक मर्तबा हजरत कतादा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज पढ़ी। रात सख्त अंधेरी थी और आसमान पर घिनघोर घटा छाई हुई थी। बावक्त रवानगी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें दरख्त की एक शाख अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम बिला खौफ खतर अपने घर जाओ, ये शाख तुम्हारे हाथ में ऐसी रोशन हो जाएगी कि 10 आदमी तुम्हारे आगे और 10 आदमी तुम्हारे पीछे इस छड़ी की रोशनी में चल सकेंगे, और जब तुम घर पहुंचोगे तो एक काली चीज को देखोगे, उसको मारकर घर से निकाल देना। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि जो ही हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शान नबुव्वत से निकले वो शाख रोशन हो गई और वो उसी की रोशनी में चलकर अपने घर पहुंच गए और देखा कि वहाँ एक काली चीज मौजूद है। आपने फरमान नबुव्वत के मुताबिक उसको मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं दिन में 70 बार से ज्यादा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ और तौबा करता हूँ। ए मेरी उम्मत, तुम भी हक ताला से इस्तग़फ़ार करना और अल्लाह की बारगाह अक़दस में तौबा करना ताकि तुम्हारे ऊपर आने वाली बलाएं खताएं और तुम्हारे बच्चों के ऊपर आने वाली बलाएं खताएं अल्लाह ताला खता फरमाता है, और रोज़ महशर अल्लाह ताला तुम्हें मोमिनों की साफ में ठहराएगा। अल्लाह ताला से दस्ते अदब हाथ जोड़कर गिरियोजारी इनकसारी से दुआ करते हैं मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के हर शर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।